Yang belakang maju. إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا. نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا. ببسم الله مولانا تداينا ونحمده على نعمه فينا. توسلنا به في كل أمر عالمين. وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مسونا. بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين. وبالهادي توسلنا ولدنا والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا. توسلنا وكل التابعين وائف الأملاك ندعو بما في أجمعين. وبالعلماء بأمر الله ترا وكل الأولياء والصالحين. أخص بالإمام القطب الدين تاج العابدين. في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين. نسألك بالاسم الأعظم وجه المصطفى فرج علينا. عيد رؤوس القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين. عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا. كمال الدين سعدا عظيما هل تاج العارفين. رب أبا بكر إماما هباه إلهه جهم. إلى المولى تعالى نين يعم الحاضرين.
شامل ودوام ساتر يا رب آمين. حسين عظيم بعون الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا صلاة على محمد إمام كل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا رحمن الرحيم. الفاتحة. إلى سيدنا وهبنا شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذرية الأنصار وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولي من قرب مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها ثم إلى أرواح كافة المعالم كتب نافئة مسلم كتب نافئة مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة صلوات دعوات ونجاة كلهم أجمعين خصوصا لقراءنا كتبهم أورادهم أحزابهم زماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيامنا في أوقاتنا ثم إلى أرواح متقدم في هذه الحرب في المسار من العلماء والأولياء الصالحين خصوصا صاحب الحرب بانغران شريف علي بن حسين شهاب الدين وأبي وأمي ومشايخه مشايخي وأولادي وذريتي والحبيب عبد الرحمن زبير والحبيب محمد بن شبكة بن إدريس والحبيب محمد بن شبكة بن سالم والحبيب مسلم محمد الكعب وكافة مشايخنا معلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين والمتقدم في هذا المصلى من يخدم ومن ينفق ومن يتصدق في هذا المصلى ومن يعمل خير بهذا المصلى خصوصا وإلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وعماتنا وعماتكم المسلمين أجمعين ثم إلى أرواح صاحب القصيدة الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله الأكبر وصاحب الكتاب الإمام النووي الدمشقي وأصولهم كل من ذكر أسماء من العلماء والأولياء الصالحين والصحابة والتابعين والمحققين والمحدثين في هذا الكتاب في هذا المجلس أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة ثم إلى أرواح كافة من قبل أهل البلد فلما درس لهم قولهم جمعين أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكلماتهم ونفعات في الدنيا والآخرة الله يغفر ذنوبنا ويستر وجوبنا ويكشف قلوبنا ويقضي حاجة الدنيا والآخرة ونسألك يا الله بحق هؤلاء الأولياء والصدقاء بحق هذا المجلس المبارك أن تشفي مرضانا خصوصا من أوصانا بدعاء الشفاء الولاد أحمد محمد الحسن بن أحمد الشفيق بن شهاب والولد ابن أخيه محمد حسن بن علي بن أحمد توفيق بن شهاب والخبابة الشريفة سكينة بنت أماد بن محسن أسقام ومساقس محمد زين قلبي بن مساقس بدر محمد وشارية بنت حميدان وكافة الشيبان وإخوان أحبابنا صلى الله عليه علي بن عبد الله بن حميد العام شيخان وكل شيبان حبيب علوي ورزاق أن الله يأتي لهم الصحة والعافية تامة مع الاستقامة بالطاعة أن الله يبارك لنا فيما بقي من أعمالنا أن الله يرزقنا التقوى والاستقامة يهتمنا بالقصة والخاتم في كل العافية إلى حضرة النبي فاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية السلامة حققنا بالتقوى مع الاستقامة وأعد مجيبة الندم يوم القيامة. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majlis taklim Musala Ridul Jannah Kampung Muarah, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-28 daripada bulan Jumadil Ula. Kembali kita dikumpulkan Allah dalam sihat wal afiat, dipilih, dikumpulkan lalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkumpulan ini. Mudah-mudahan Allah terus menambahkan nikmat-nikmat akhirat untuk kita dan Allah jadikan nikmat dunia yang kita dapatkan pun mendekatkan diri kita kepada akhirat, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa barik. Semoga Allah berikan tambahan nikmat dan Allah berkahi. Allah jadikan dunia yang kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan akhirat yang kita dapatkan menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal ahbab ikhwani rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam penuh yang berkah ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang dikumpulkan disusun oleh Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah ta'ala, yang berisikan bermacam-macam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang fadail a'mal dan juga tentang nasihat-nasihat dan cerita-cerita yang dibawakan oleh baginda Rasulullah, yang mana cerita-cerita itu mendatangkan hikmah dan pelajaran buat kita daripada umat Rasulullah SAW. Bab yang kita bahas masih seputar mengenai bab taubat, minta ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan tentang bagaimana cerita seorang yang hidup di zaman sebelum Rasulullah, orang yang membunuh 99 orang lalu digenapkannya 100. Ternyata dengan jumlah yang begitu dahsyat, 100 orang dibunuh olehnya, ternyata pintu taubat masih dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah, kemarin sempat kita bacakan sebagian dari teks hadis Rasulullah SAW, sebuah hadis yang cukup panjang. Hadis ini bercerita tentang pengakuan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Ka'ab bin Malik, yang mana beliau ini merupakan salah satu dari 3 orang sahabat Rasulullah. Sahabat yang mencintai dan cintai Allah, mencintai dan cintai Rasulullah, bukan kelompok munafik. Tapi mereka bertiga ini pernah absen dari perperangan, perang Tabuk. Yang mana perang itu perang yang memang orang yang ikut itu benar-benar dicoba. Karena saat itu saat musim panciklik, musim susah. Orang yang banyak berat meninggalkan keluarganya. Perjalanan jauh Tabuk itu. Dan musuh pun memang cukup berat untuk dihadapi. Tapi panggilan perang dari Allah dan Rasul datang, sehingga muncullah kelompok orang-orang munafik mencari-cari alasan untuk tidak ikut berperang, mencari-cari alasan. Dan Rasulullah tidak pernah memaksa mereka. Namun di antara yang tidak ikut perang itu ada 3 orang sahabat yang mereka bukan munafik, tapi ialah boleh kalau kita katakan dengan bahasa budak tu, lagi sungkan. Lagi tak ada kepengenan, tak semangat untuk ikut berperang. Tahu dia tentang perang itu ajakan Allah dan Rasul, hatinya berperang ketika maju mundur untuk ikut atau tidak ikut perang itu. Dan ketika dia sudah berusaha untuk mencoba melawan, tapi dia masih dikalahkan oleh hawa nafsunya, sehingga dia pun akhirnya lepas dari kesempatan ikut berperang. Mereka datang kepada Nabi dengan menyatakan udzur, Nabi pun memberikan. Tak maksakan kepada mereka. Nabi memandang zahir. Namun ikhwan rahimakumullah, setelah lepas kesempatan, begitu sahabat-sahabat dan Rasulullah pergi berperang,
mereka sudah tertinggal, tidak mampu lagi untuk menyusul, muncullah penyesalan yang begitu dahsyat. Beda dengan orang munafik. Orang munafik begitu diizinkan Nabi tidak ikut perang, langsung gembira, senang, karena memang tujuan mereka untuk tidak mau ikut perang bersama Rasulullah. Nah, 3 orang sahabat Rasulullah SAW ini diceritakan dalam hadis yang cukup panjang. Sekedar kami bacakan, kami sebut lembarannya. Hadis ini kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 lembar cerita hadis ini. Hadisnya panjang karena bercerita tentang isi cerita dari sahabat tadi. Nah, kalau kami bacakan panjang, jadi kami sudah alhamdulillah sudah baca, sudah kami coba memahaminya. Jadi sini kita mengambil saja kesimpulan daripada isi cerita ini. Jadi 3 orang sahabat itu diantaranya Abdullah bin Ka'ab. Abdullah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Ada lagi 2 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 2 itu umurnya sudah agak tua-tua. Sementara Abdullah bin Ka'ab ini masih gagah, masih muda. Singkat cerita, setelah mereka minta uzur kepada Rasulullah untuk tidak ikut perang, Nabi pun mengizinkan, walaupun batin mereka sebenarnya tidak tenang. Karena uzur yang mereka tampilkan kepada Rasulullah itu uzur yang mereka sendiri mengatakan sebenarnya tidak uzur. Tapi saking Rasulullah berhusnuzan dengan sahabat dan Nabi tidak mau memaksakan seorang sehingga beramal dengan tanpa keikhlasan, Nabi memberikan izin. Terjadilah perperangan, begitu dahsyatnya, begitu capeknya perperangan tersebut, dan bertambahlah rasa sedih sahabat 3 kok ini. Beda dengan orang munafik. Jumlah orang munafik itu hampir 80 lebih yang minta izin sama Nabi untuk tidak ikut perang. Ya, zahirnya mereka mukmin tapi mereka batinnya kafir, munafik. Nah, ketika Rasulullah SAW pulang dari perang, Rasulullah pun mendapatkan wahyu dari Allah SWT tentang bahwasanya di antara mereka yang minta uzur itu kebanyakan mereka adalah orang-orang munafik. Dan Nabi tahu dari situ. Ya, ketika datang Rasulullah pulang, datanglah orang munafik ini cari muka lah, nak cuci tangan. Pertama menyebut keselamatan untuk kembalinya Rasulullah dari perperangan bersama sahabat. Lalu mereka menyesalkan diri mereka tidak hadir dalam perang. Kembali lagi nyebut-nyebutkan uzur mereka. Maka Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, aku sudah tahu siapa kamu, kata Nabi. Bukanlah uzur yang sahih yang kamu miliki, kemudian ada kenifakan, kemunafikan pada diri kalian. Disingkirkan Rasulullah. Nah, 3 orang sahabat juga ngerasa memang berdosa, ngerasa mereka itu berat. Datang kepada Nabi. Ketika nak datang, 3 orang kepada Nabi bingung. Nak ngomong jujur, rasanya malu. Kalau mereka itu sebenarnya uzur kemarin bukan uzur yang benar-benar uzur. Uji bahasa itu uzur barid. Uzur dingin, bukan asli uzur. Nak berbohong, tak berani mereka. Takut. Kalau zaman Rasulullah hidup, kalau ada orang berbuat bohong sama Nabi, bukan Nabi tahu, langsung wahyu min Allah turun. Langsung teguran keras dari Allah akan datang. Takut mereka, tak berani. Akhirnya mereka datang hadap Nabi, ngomong dengan jujur. Kalau mereka kemarin sebenarnya uzur mereka itu uzur yang tidaklah uzur. Tapi Nabi Muhammad SAW tahu mereka bukan orang munafik. Mereka sahabat Rasulullah. Mereka datang, kata Nabi, ya sudah. Sekarang menjauhlah dulu. Tunggulah nanti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka jujur sama Nabi. Kalau mereka tidak berani jujur, mereka takut kalau mereka berbohong. Lalu Nabi pun menyuruh, Nabi pertama melakukan dan Nabi pun menyuruh sahabat untuk sementara sambil menunggu datangnya wahyu min Allah. Dan ini pun sebenarnya perintah Allah juga, karena Rasulullah la yantiqu anil hawa la yaf'alu illa suatu kebaikan yang datang dari Allah. Perintah Allah datang kepada Nabi. Apa sikap Nabi kepada 3 orang sahabat ini? 3 orang sahabat ini diboikot. Sementara diboikot sebagai apa? Takzir, hukuman atas mereka mengindahkan ajakan berperang. Tidak ikut perang dengan tanpa uzur. Padahal itu ajakan perintah Allah dan Rasul. Tapi karena mereka bukan munafik, maka Nabi tidak membuang mereka. Artinya Nabi mengundur, tunggulah sampai datang wahyu apa yang akan Allah tetapkan untuk kalian. Namun saat itu Nabi memberikan takzir. Apa takzirnya sifatnya, dan ini juga hukum berjalan dalam syariat Islam, ya kawan. Kalau kita ambil fikul sirahnya, nanti muncul dari hukum dari kisah ini bahwasanya memberikan takzir itu hukuman itu dibolehkan atas suatu kesalahan yang mana kesalahan itu belum ada hukumnya dari syariat menentukan hukumnya.
Macam kami di pondok misalnya memberi sanksi, memberi sanksi atas santri yang mungkin terlambat sholat. Ada tak hukuman dalam Al-Quran untuk terlambat sholat, diribat, ditegakkan, disuruh kati? Nah, ada tapi takdir. Takdir adalah suatu kebijakan untuk memberikan suatu hukuman kepada seseorang atas suatu pelanggaran yang belum ada ditentukan dalam syariat. Ya, sama macam polisi. Kadang-kadang nyuruh wong yang melanggar tidak suruhnya dengan ditilang apa tapi disuruh push up. Yes. Nah, takdir ini kebanyakan sebetulnya tidak berlaku untuk dengan harta. Ya, sifatnya perbuatan dipermalukan. Ya, misalnya tadi itu pemalas, tukang bohong misalnya. Nah, cuma di sini kalau zaman sekarang dikatakan ibul, ya pengibulin apa ya? Bulin apa yang lagi sebo sekarang ini. Jadi orang itu karena dia tadi itu misalnya nakal, pembohong apa, kadang-kadang dibuat tulisan digantung di lehernya, aku tukang bohong. Untuk biar dia dijero, titik jero tadi itu. Ya, tujuan untuk titik jero atau dijemur atau didirikan sepanjang baca wirid. Nah, takdir itu. Atau ya seperti yang dilakukan Rasulullah, contohnya kita bisa lakukan untuk istri kita, untuk anak kita kalau mereka tidak mau nurut dengan apa yang kita arahkan dengan suatu kebaikan. Apa itu? Dengan memboikot. Diboikot. Memboikot, tidak ditegur, tidak diajak ngomong. Kalau kita ada apa, tidak diajak. Kalau kita lagi duduk, dia datang bubar. Nah, kikir perasaan lah. Dunia jadi sempit. Nah, dialami oleh sahabat ini sampai berapa? 50 hari. Datang ke sebulan, belagi wong. Datang ke sebulan lagi, ngajak ngomong tidak dijawab. Bahkan ngucap salam pun sahabat nyawabnya dalam hati. Sampai Abdullah bin Ka'ab ini pernah datang menghampiri Rasul di awal-awal, dia coba pengen dekat kepada Nabi. Kalau yang dua sudah mendap di rumah, tidak kuat, saya sudah menghadapi keadaan tidak sanggup. Tapi Abdullah terus berusaha bergaul, masuk ke pasar, bergaul sama wong, dekat ke majlis Nabi. Tapi semua orang seakan-akan tidak kenal sama dia. Apa yang kita rasakan kalau kita diperlakukan seperti itu. Tapi ini takdir namanya. Ya, takdir. Tidak diusir dari masjid Nabi, tidak diusir dari majelis Nabi, tapi sikap orang itu memboikot. Sampai 50 hari itu dirasakan. Sampai pernah beliau datang sengaja menghampiri Nabi, ngucap salam, assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah. Diperhatinya, dia berharap kalau Nabi itu nyawab tapi tidak bersuara. Waalaikumsalam. Tak bergerak bibir Nabi. Bibir Nabi pun tidak bergerak. Nah, pemboikotan ini jangan antum katakan kan tidak boleh 3 hari haram kita memboikot uang, tidak berteguran. Ini beda, ini hukuman, ini takdir. Apalagi kalau sudah Rasulullah melakukan, tidak mungkin Nabi membikin-bikin. 50 hari, bukan cuma Nabi. Semua sahabat Nabi memboikot ini sahabat yang 3 tadi. Jadi seakan-akan mereka hidup di negeri yang asing. Dunia itu seakan-akan sempit. Bahkan ketika masuk sudah mendekati hari ke-40, Nabi pun memerintahkan kepada istri dan anaknya pun, jauhi laki kamu. Jauhi laki kamu. Minta balik ke rumah dulu. Saking sampai di situ. Diberikan titik jero yang luar biasa. Diberikan itu kepada sahabat tadi. Namun dari 3 yang istri yang suruh Rasulullah jangan dulu tinggal sama suami itu, cuma beliau inilah yang istrinya bisa. Kenapa yang 2 sebe, butuh dilayani, butuh dimasak ke makanan, butuh dicuci ke baju. Jadi minta izin. Mereka patuh dengan Rasulullah. Perempuan dari sahabat ini yang suami sudah tua-tua ini datang kepada Rasulullah, jelaskan, tidak bisa kami meninggalkan laki kami. Kami sam'an wa ta'atan, kami patuh ya Rasulullah dengan perintah ini, tapi suami kami itu sudah sebe, lah tua, masak tak pacak masak dewe, nyuci baju, jadi kami harus melayani khidmah. Ya sudah, kata Nabi, tidak apa-apa. Tapi sebatas khidmah habis itu tinggal ke. Artinya tidak diajak kelakar, diajak ngobrol sampai situ. Nah, apapun sekali ikhwan yang datang dari syariat Allah Rasul itu jangan antum berpikir negatif atau mengatur ngapu macam itu. Ya, itu sudah aturan dari Rasulullah SAW. Sementara Abdullah bin Ka'ab istrinya masih gagah, beliau masih gagah. Jadi bininya balik, ilhaqi ila bait abik, baliklah ke rumah abah kau. Balik ke rumah abah, bukan dicerai, bukan, cuma dipisah biar tambah juga tambah ngaso. Sampailah ikhwan rahimakumullah 50 hari. Sudah masuk 50 hari, datanglah wahyu minallah, turunlah surah At-Taubah. Atau disebut juga dengan surah Al-Baro'ah. Baro'ah itu artinya pembebasan. Baro'atu minal adzab, baro'atu minan nifaq. Baro'ah itu disebut surah At-Taubah itu dengan surah Al-Baro'ah. Nah, dari situ turun wahyu. Begitu turun wahyu, maka Rasulullah menyuruh sahabat sampai kepada Abdullah bin Malik dan juga
dua orang sahabat yang lain kalau mereka sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu dimaafkan, datang sahabat, Masya Allah, macam mau balik dari perantauan, disambut oleh sahabat, dipeluk, dicium oleh sahabat. Dan mereka pun ikut terharu, dan mereka bayangkan kalau mereka yang menjadi 3 orang sahabat tadi, merasakan bagaimana mereka pengen menegur tapi Nabi melarang, tidak boleh. Diboikot seperti itu. Karena ya ini suatu yang perintah Allah dan Rasul, mereka tidak laksanakan, tapi bukan karena munafik. Beda dengan orang-orang munafik. Baik, wallahu a'lam bissawab. Itu khulasah daripada isi hadis yang panjang ini, bercerita tentang bagaimana perjalanan 3 orang sahabat tersebut, yang kurang lebih 5 halaman, ya, daripada apa yang dituangkan oleh Imam Nawawi. Boleh memilih hadis ini. Baik, kita lanjut kepada 3 hadis yang terakhir dari bab At-Taubah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis yang ke-10. An Abi Nujaidin bidhammin nun, yaitu nunnya didomahkan, wa fathil jim, dan jimnya di fathah. Nujaidin. An Abi Nujaidin radhiyallahu ta'ala, yaitu nama beliau ini Abi, gelarannya Abi Nujaidin, nama asli Imran bin Hassin. Imran bin Hassin, seorang sahabat memiliki khususiyah, kelebihan yang agung yang luar biasa, termasuk sahabat yang dalam hidupnya mengalami cobaan dengan penyakit. Penyakit. Beliau pernah mengalami cobaan dengan penyakit, kalau tidak salah ambeien yang parah. Ambeien yang parah. Hanya beliau datang kepada Rasulullah SAW minta didoakan agar dia diberikan kesembuhan. Tapi Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya dengan sabarnya dia selama ini dengan penyakit itu, Allah mengangkat derajatnya dengan setinggi-tingginya. Maka Rasulullah menawarkan, apakah kau mau bersabar, kata Rasul, dengan penyakit ini, dan kau terus terangkat, bersabar dengan ikhlas, ya, bukan sabar ngutuk. Kalau sabar plus ikhlas sama dengan ridho. Kalau hitungan matematiknya, sabar plus ikhlas sama dengan ridho. Kalau sudah ridho, sudah Allah akan ridho kepada kita. Idza ahabballahu 'abdahu ibtalah. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, kadang-kadang dicoba. Kalau kita ridha, kita ikhlas, tidak ngerutuk, apalagi sampai masang status, bikin curhat di HP, enggak, kadang bikin status, oh ya Allah, langsaganya hidup ini, tak usah lah, curhat sama Allah, sudah nyampak ketiba tangga, sakit, curhatlah sama Allah, apalagi masang status, curhat, tak usah lah, belum tentu wong senang, sesip kita malah ditambahi wong, katai wong. Kalau masih pucuk dunia sabar lu ujung, sakit hati kita pengen dukung, malah kita dipentung. Imran bin Hassin, bukan Husin, Sot Husain yang punya kitab mungkin bisa lihat situ. Jadi beliau dipilih 2 pilihan. Rasulullah, aku doakan kau bisa sembuh, kata Rasulullah, insyaallah. Tapi kalau kau bisa sabar, kau mau bersabar, kau akan dapatkan yang lebih hebat, kata Nabi SAW. Maka sahabat ketika ditawari dengan apa yang dipilihkan oleh Rasulullah, mereka memilih, aku akan bersabar, kata Rasulullah. Biarlah aku mengalami ini sakit, dan aku akan bersabar. Kalau memang itu ternyata menurut engkau lebih afdal, bersabar beliau. Nah, dengan kesabaran itulah beliau mendapatkan derajat yang tinggi. Sampai ikhwan, ini bisa kita pakai, sepakat ulama kita, nama sahabat itu banyak ikhwan, yang bisa dijadikan tawassul untuk kita mendapatkan hajat kepada Allah. Macam Ashabul Badar, Asyar Mubasyarin bil Jannah. Nama-nama mereka bisa untuk menjadikan tawassul untuk minta Allah bihaqi haulai Ashabul Badar. Kita kan dalam qasidah kan bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ilahi salimi, itu doa. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah, bukan nikmah, kaf bukan ain, nikmah itu bala, musibah, keburukan. Kalau nikmah, nikmat, jangan salah ucap, minal afati wan nikmah, selamatkan umat dari afat itu kehancuran, keburukan, dan nikmah, salah besar. Nah, apa ujungnya gitu? Bi ahlil badri ya Allah. Ahlil badr memang bisa jadikan tawassul. Nama mereka pun satu persatu bisa tawassul, atau secara global ahlil badar. Nah, ada juga sahabat yang
Asyar Mubashir bil Jannah, 10 orang sahabat yang disebutkan Rasul dalam satu majlis kalau mereka dipastikan pasti masuk surga. Nah, ya termasuk khulafa arba'ah di situ. Kemudian ada juga sahabat-sahabat lain yang bisa kita jadikan tawassulan untuk mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Nah, termasuklah Imran bin Husain untuk tolak balak, terutama untuk tolak balak semua dari penyakit, jauhkan dari keburukan dan musibah. Antum bisa tawassul dengan beliau ni, Imran bin Husain, Sad Husain. Ya, karena kesabaran beliau dengan balak musibah, maka Allah angkat derajat beliau, manfaat untuk umat, bahkan dijadikan tawassulan oleh para ulama kita. Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhuma anna imra'atan, beliau bercerita. Dalam kisah ini Ikhwan ada 2 versi cerita. Ya, kita baca dulu yang ada di kitab, nanti kita tambah dengan cerita yang sering kita dengar selama ini. An Abi Nujaidin bidhammin nun wa fathil jim, Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhayniyah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'agimhu alayya. Fada'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliha faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha. Fafa'ala fa'amara biha Nabiullah alaihi salatu wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha thumma amaraha biha farujimat thumma shalla 'alaiha faqala lahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat faqala laqad tahabat taubatan law gusimat baina 70 min ahli al-Madinah la wasi'athum wa hal wajadta afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Ikhwan rahimakumullah, dalam hadis ini singkat ya bercerita Imran bin Husain menceritakan kepada kita tentang bahwasanya anna imra'atan min Juhaynah, ada seorang perempuan dari Gobilah Juhaynah datang menghadap Rasulullah, i'tarafat, mengakui dosa. Apa dosanya? Dia berzina. Nah, kalau sudah ngaku ikhwan, tidak perlu ada saksi. Ya, hukum itu kalau sudah ada orang ngaku, tidak perlu lagi ada saksi. Kalau tambah ada saksi lagi jelas. Tapi kalau orang tidak mau ngaku tentang suatu kesalahan, tentang adalah masalah apalah dia, ya butuh adanya saksi. Saksi itu beda-beda nanti. Ya, penyaksian itu ada cukup dengan 2 orang laki-laki atau laki-laki dengan 2 orang perempuan. Ada yang perempuan tidak bisa dimasukkan, macam-macam hukum berbeda dengan penyaksian. Nah, ketika saksi tidak kate, ngaku tidak galak, tapi kita punya indikasi ini wong memang pelaku kejahatan, pelaku keburukan atau perbuatan sesuatu yang buruk tadi, maka untuk memastikan kalau memang dia ngaku dia tidak berbuat maksiat atau kesalahan tersebut, maka dia harus berani bersumpah dengan nama Allah kalau dia tidak melakukan. Ya, kita tahunya dia ini mencurigakan memang orang ini. Ya, tapi dia tidak galak ngaku dan bukti tidak kate, saksi tidak kate juga. Cuma kita kuat kepada dia inilah. Apa kita paksa tanpa ada bukti? Tidak bisa. Apa kita paksa dengan tanpa saksi? Tidak bisa. Kita lepas selesai. Ya, tapi kalau kita masih caknya keyakinan kita, banyak orang meyakinkan kesimpulan inilah. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, kalau memang dia benar-benar mengaku kalau dia bukan pelaku atas suatu kejahatan, berani tidak kau bersumpah kalau kau bukan melakukannya? Berani? Apa anda takut? Anda tidak bersalah. Demi Allah, aku tidak melakukan perbuatan tersebut. Kalau sudah orang sumpah, jangan kamu kotak-katik lagi ya kawan, dalam lindungan Allah. Kalau ternyata dia bohong, dia bakal dicelakakan. Ya, dia dapat musibah besar bakal. Na'udzubillah, mempermainkan nama Allah. Tapi kalau dia sudah bersumpah, jangan kita masih nak utak-atik lagi. Tapi kalau ada saksi, ada bukti, ya bisa diselesaikan dengan saksi dan bukti. Nah, sekarang dalam kasus ini, i'taraf, mengaku. Kalau orang sudah ngaku, tidak butuh bukti lagi, tidak butuh saksi lagi, sudah langsung kita terima pengakuan tersebut. Nah, perempuan ini ngaku datang kepada Rasulullah SAW kalau dia berzina dan datang dalam keadaan hamil. Dia ngaku kalau dia sekarang hamil itu didapatkan lewat perzinahan. Lalu perempuan ini minta kepada Rasulullah atas penyesalan perbuatannya yang begitu durjana, begitu buruk tadi. Dia tahu dalam syariat Islam kalau orang berzina itu dirajam, ada hukuman dirajam. Maka dia minta, ya Rasulullah, tegakkanlah hukuman untuk aku, jalankanlah hukuman untuk aku, karena dia berharap dengan
syariat yang ditegakkan di dunia, dia tidak akan lagi mendapatkan adab yang pedih di yaumil qiyamah. Memang itu salah satu hikmah adanya hukuman di dunia, untuk meringankan hukuman hamba tersebut di yaumil qiyamah, mulai dari alam barzah sampai di nerakanya Allah. Tapi kalau belum ditegakkan di dunia, ya, sedang sementara negeri ini ya bukan negeri Islam, boleh jadi dengan taubatan nasuha, ya kita tidak bisa menegakkan syariat Islam di negeri kita yang bukan negeri Islam, walaupun mayoritas umat Islam. Mau mabuk anak inti rajam, kita yang magai wong, ya kecuali ya, seperti Aceh barangkali mereka sudah memang ada khusus ya. Ya kalau Palembang ini tidak bisa. Ya, kita negeri mayoritas negeri di Indonesia ini menegakkan dengan hukum pemerintah, hukum yang dibuat oleh manusia, bukan dengan hukum syariat Allah. Nah, ikhwan rahimakumullah, perempuan ini mengaku di hadapan Rasulullah, minta dirajam, minta ditegakkan hukuman. Nah, Nabi lihat, ya Allah, ini perempuan Masya Allah, benar-benar dia penyesalannya benar-benar menyesal, taubatnya benar-benar taubat. Bahkan dia minta, kalau dia menyembunyikan diri, tidak lapor, tidak ada yang tahu. Rasulullah tidak tahu, orang lain tidak tahu, ya, tapi dia mengaku datang kepada ngasal takut dengan beban azab Allah yang dia lakukan akibat perbuatan tadi. Maka Nabi menyaksikan nih perempuan Masya Allah benar-benar pengen bertaubat, taubatan nasuha. Ini perempuan sedang hamil. Maka di sini pun nanti muncul hukum lagi ikhwan, figusirah istilahnya. Sebagian ulama mengatakan perempuan penzina yang sedang hamil tidak boleh dirajam. Kenapa Nabi tidak melakukan ketika perempuan itu sedang hamil? Jadi Nabi sebenarnya tujuan Nabi di sini ya demi apa? Pertama, memang karena ada janin dalam perut tersebut, itu pertama. Yang kedua, Nabi melihat kesungguh-sungguhan hamba Allah ini bertaubat, pengen nyesal dengan perbuatannya agar lebih jauh, lebih hebat, lebih mendalam dia bertaubat kepada Allah. Maka Nabi ngomong, jangan. Dipanggillah keluarganya, kata Nabi, jaga ini perempuan sampai dia melahirkan. Kalau dia sudah melahirkan, lapor kepadaku, kata Rasulullah. Jadi berbulan-bulan perempuan menangis taubat di hadapan Allah. Semakin suci lah dirinya. Dengan perbuatan tersebut, ternyata dia terangkat ya di sisi Allah dengan Nabi mengulurkan waktu untuk kesempatan pertama memang dari keadaan hamil, kedua untuk memberi kesempatan dia untuk terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang kita baca ini singkat sifatnya, setelah lahir maka datangkanlah perempuan ini kepada Rasulullah SAW, maka singkatnya Nabi pun menjalankan rajam tersebut sehingga perempuan tadi itu wafat. Begitu wafat, Rasulullah menyolatkan sallallahu alaihi Nabi. Lihat nih, ikhwan, ya, minta maaf, sampaikan wong-wong yang hobi berutang atau mengulur-ngulur utang atau punya utang tidak sungguh-sungguh untuk melunasi hutang. Rasulullah tidak galak nyolatkan orang punya utang. Tapi ini mantan penzina, tapi taubatan Rasul disolatkan oleh Rasulullah. Jangan dianggap enteng masalah utang. Jangan nyepelekan, cuma 50, cuma selawi, tidak kada ditagih juga. Kalau ente punya niat, sudah tidak punya niat untuk bayar utang, sampai mati ente tidak bakal diizinkan Allah bayar utang. Mugot terpegang duit, ente akan dilupakan dengan utang. Ketika kasih duit baru. Ada orang sifatnya macam itu, ikhwan. Sengaja minjemnya sama ustaz. Ustaz tak kada lah nak nagih. Minjemnya orang punya duitnya stebek. Cuma 50.000, tak kada dia nak nagih. Memang sudah picik ini orang. Sudah punya niat tidak mau bayar utang. Akhirnya sampai dia wafat. Tidak terbayar hutang itu. Apalagi kalau nilai besar, ikhwan, berusaha ya Allah, ikhwan. Kalau kita sungguh-sungguh minta sama Allah, berusaha, Allah akan bukakan pintu itu. Ya, dengan memperbanyak salawat, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jizzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal, min ghalabatid dain. Kan ada seorang sahabat datang, humum ya Rasulullah, pening sumpah aku bingung ya Rasulullah. Ngapo, kata Nabi? Duyun, utang banyak ya Rasulullah. Maka diajarkan Rasulullah doa tadi. Subhanallah, dilazimkannya dengan keyakinan ini doa dari Rasulullah. Ada makhraj, ada jalan keluar, didapatkan rezeki min hasilnya hatta dia mampu melunasi hutang. Ada lagi seorang sahabat, Nabi nyingok masuk masjid, ada uang di masjid di waktu yang bukan waktu sholat, misalnya waktu duha atau waktu pada zuhur jam 1:30. Ada uang dilanggar di masjid Rasulullah. Ini bukan waktunya sholat, ada uang sahabat. Pasti uang ada masalah. Memang dari ke masjid itu tempatnya untuk mendekat diri kepada Allah. Maka didekati oleh Nabi. Ditanya Rasulullah, malak ya fulan, engkau berada di masjid di waktu yang bukan waktu sholat, ada apa dengan kau? Perhatian Rasulullah.
Peduli, bukan fuduli. Fuduli itu cukup dean. Kalau peduli itu memang dibutuhkan. Ditanya Rasul, ngapa kau ada di waktu ini di masjid, ada apa? Hanya sahabat begitu Rasul nanya langsung curhat kepada Rasulullah tentang hutangnya. Lalu Nabi mengajarkan doa yang sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dari kebingungan, dari kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya. Ini untuk orang berhutang. Kalau ini doa humum wal huzun itu kan kita yang sedang alami, orang punya hutang kan pening, sedih, itu yang kita alami. Lalu wa'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung padamu dari rasa lemah dan malas. Malas nyari duit, malas berusaha nyari tebusan hutang. Ajiz, lemah, sudahlah. Siapa pun nak ngajak aku begawi. No. Bergerak, al-harokah barokah, itu kaidah kita. Bergerak kan datang keberkahan. Ya, nyogok bae dilanggawi kita terus, ya jangan. Bergerak. Makanya Nabi ngajarkan di situ pertama Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini sebab menjadikan kita kadang-kadang masdud, tertutup peluang untuk dapat rezeki. Kenapa? Males. Tak ada semangat untuk berbuat. Al-harokah barokah, bergerak baru dapat gitu. Ya, walaupun Allah mampu memberikan nanti lagi hidup bisa datang rezeki itu bisa. Tapi sunnatullah, sunnah Rasulullah, kita harus berusaha. Ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, dan aku berlindung padamu dari rasa penakut, takut dalam hal-hal yang baik. Kalau takut dalam berbuat buruk bagus. Wal jubn wal bukhul, dan penyakit bakhil. Berlindung kepada Allah. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan berlindung kepada Allah dari terlilit utang. Ya, apalagi penjol, ya Allah ikhwan, mengerikan. Ya. Wongnya dak depan inti, tapi inti ngasuh terancam macam wong nak bunuh inti. Oh, terus dikejarnya terus. Sampai kita kebingungan, ketakutan. Dan menyutang dak lemah ikhwan. Ya. Dunia jadi sempit. Inti nak ke masjid, nak ke musola. Ini ada sendal sijul, inti menyutang sijul, balik lagi inti. Sama sendal ya takut inti. Subhanallah, sama sendalnya beta takut. No, sendal sijul ini. Lagi tidak jadi. Nak kondangan pun tak jadi, sisip lokak lemak padahal. Lokak lemak makan gratis kondangan. Tahu juga no ada motor sijul. Tak jadi kondangan. Padahal bini kita sudah belagak rapi, anak kita sudah pergi. Tak jadi, ngapa? Ada yang lupa. Lupa mai hutang. Ya. Tak lemah ya kawan punya hutang tu. Ya, tidaklah lemah. Ya kecuali maaf darurat, mergen, tak baca lagi daripada maling, nastaghfirullah na'udzubillah min dzalik. Ya mending kita. Rasulullah ketika kepepet ikhwan, apa yang Rasulullah lakukan? Tidak berhutang, tapi beliau mencari apa yang pacak aku jual. Tak ada yang pacak, apa yang pacak aku gadaikan. Sampai akhir hayat Rasulullah wafat, beliau masih menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan bekal makan untuk keluarga beliau. Sampai wafat belum tertebus sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, balik cerita tadi ikhwan. Jadi akhirnya disolatkan oleh Rasulullah. Begitu disolatkan dan orang tahu ini perempuan penzina, Sayyidina Umar sempat berkomentar, memang Sayyidina Umar ini kritis. Sayyidina Umar berkata, faqala lahu Umar, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Ya Rasulullah, engkau solatkan dia ini jenazah, bukankah dia penzina? Dia telah berzina. Ya, menurut beliau itu paling buruk. Ini tadi ingat ya ikhwan, standar ini loh. Ya, penzina taubat disolatkan oleh Rasulullah. Tapi wong yang berhutang, mugola dia ahli ibadah, Nabi tak galak nyolatkannya. Bukan tak disolatkan, disolatkan oleh sahabat yang lain. Tentu beda ikhwan. Semua kita berharap disolatkan oleh guru kita kalau kita meninggal, disolatkan orang soleh yang ada di kampung kita. Nah ini semua sahabat pasti berharap kalau mereka wafat Rasulullah menyolatkan mereka. Tapi gara-gara utang dan minta maaf, astagfirullah, minta maaf, ana bukan dengan tujuan apapun, yang cuma mengingatkan jangan gampang berhutang kawan. Ajal kita tidak tahu. Jangan sampai kita meninggal bukan meninggalkan harta, meninggalkan utang untuk anak bini kita. Kesian. Ya, orang lain suami meninggal, meninggalkan harta, meninggalkan masya Allah. Laki kami meninggal, meninggalkan utang. Ya Allah, alang kesian. Ya, apalagi sampai rumah kita disita pula. Ya Allah, lagi kemana anak bini kita? Motor kita tarik wong oleh leasing. Ya, karena kita tidak sungguh-sungguh. Lain kalau sudah mentok. Dan kami harapkan ikhwan sekalian,
Jangan pernah ketika antum mentok lari ke jalan yang salah. Jangan masuk ke penjol. Wallah, masih banyak orang baik di sekitar kita yang mau membantu kita. Yang penting kita jujur. Jangan mau bantu tapi kita ngasoh. Wong ini baik, sudah kita maya nyantai-nyantai baik. Ya. Kita tidak bisa memenuhi janji, kita tidak lapor, minta maaf juga. Aku sebenarnya nak maya janji sama aku akhir bulan, cuma aku belum terpegang duit. Baru ada sedikit, aku butuh untuk anak makan. Lapor kan, jadi orang senang hati. Bukan saya tidak tahu. Ya. Taib. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Faqala laqad tabat taubatan. Wahai Umar, ini perempuan sudah taubat. Taubat nasuhah. Taubat benar-benar taubat. Tahu tak kau wahai Umar, kata Rasulullah, lau gusimat baina sab'ina min ahli Madinah. Taubatnya ini perempuan kalau dibagikan kepada 70 orang yang pendosa di kota Madinah, akan Allah ampuni kalau dosa mereka. Sallallahu alaihi Nabi. Wa hal wajadta afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wajalla. Apakah kau bisa dapatkan seorang yang datang menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasul untuk atas dosa dan kesalahannya? Tidak kata. Tapi pada adzan Nabi sallallahu kita jelaskan ada satu versi hadis yang sedikit berbeda tapi intinya sama. Pada adzan ya ikhwan. Yang nak wudu barangkali silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'ala salat la haula wa la quwwata. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'ala salat la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'ala al-falah la haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والفضيلة من شرف الدرجة العالية رفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وأتاه يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Dari hadis tadi ada lagi riwayat yang berbeda juga sama. Ada datang seorang perempuan yang berzina lalu melapor tentang dirinya yang hamil lalu minta untuk ditegakkan hukuman buat dia. Maka Rasulullah SAW pun menolak untuk memberikan itu. Nabi menunda panggilan keluarganya. Kata Rasulullah, tunggulah sampai kau melahirkan, kata Rasulullah. Nanti kita lihat. Sekarang kau lagi hamil. Sementara waktu itu teruslah kau bertobat kepada Allah. Dalam hadis itu, dalam hadis ini, Ikhwan, anak potong dulu. Tidak ada di situ menceritakan Nabi bertanya, sama siapa kau berzina? Tidak ada itu. Artinya aib itu jangan dibuka. Ya, jangan dibuka. Kecuali kalau kita tahu atau kita sekedar pengen tahu, bukan untuk mencari tahu, sekedar tahu. Misalnya naudzubillah terjadi pada keluarga kita. Ya. Mungkin maaf perzinahan itu kan ini hukum nanti ada panjang lebar, hukum tentang fikih, hukum orang berzina, mana kawinnya bla 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 bla. Nah, itu boleh jadi kita untuk tahu sekedar kalau memang itu terjadi pada maaf naudzubillah saudara kita atau keluarga dekat kita nak nyari tahu sama siapa. Ya, kalau sekarang istilah minta pertanggungjawaban misalnya, ya. Boleh jadi minta maaf Ikhwan, ya. Orang yang berzina itu bukan orang yang bejat, bukan orang yang buruk. Namanya hawa nafsu. Ya maaf, levelan ustad lah sekali lah. Misal, kalau sudah duduk berdua sama betino di ruangan tertutup, iblis pasti menengahi. Apalagi kita yang biasa-biasa, ustad lah. Bahkan kalau kita dengar cerita orang-orang dulu yang sudah levelannya magamnya hebat pun bisa tergelincir dengan betino. Bisa terjadi. Ya, yang banyak terjadi. Jadi kebanyakan mereka tidak sadar, hilang akal mereka. Setelah terjadi baru nangis, baru nyesel. Hanya minta kawin setelah kejadian. Ada yang memang naudzubillah bejat. Memang senang dan mau melakukan perzinahan itu. Tapi ada yang di luar, artinya mereka sebenarnya tidak tahu, cuma itu tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Dekati beza jangan, apalagi melakukan. Nah, ketika sudah adanya kontak, kenalan, WA-an, chattingan, mulai ta'aruf, kenal, ya ta'udzubillah min dzalik. Ya mungkin banyak sekali kejadian seperti itu. Mereka melakukan itu bukan mereka, bahkan maaf kami pernah dapatkan dari keluarga orang yang baik-baik. Si lanang pun dari keluarga orang baik-baik, tapi terjadilah itu. Karena ketika sudah kondisi berduaan, lanang betino, ya, mugola bercadar sikapnya kiai, ustad, iblis pasti ada di tengah-tengah. Kemungkinan terjadi, boleh saja terjadi. Tidak ada jaminan. Kalau sudah makanya kita tidak boleh khalwat sama betino, tidak boleh. Ya, kalau bini kita nak diperiksa dokter, dia wangi, jangan bini kita dewan, dokter dewan itu sudah terjadinya berapa kali tindakan asusila yang tidak benar, ya hanya nakal. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak bolehlah kita mengecam mereka itu dengan sampai seakan-akan habis-habisan kita kecam. Jadi Nabi tadi tidak bertanya sama siapa kau berzina, tidak. Ya, tidak ada kepentingan Nabi di situ. Maka Nabi tidak bertanya. Setelah itu, tunggulah sampai lahir, kata Nabi. Diberi kesempatan Nabi untuk terus taubat mendekati kepada Allah. Nanti kalau sudah lahir kau datang lagi, kata Nabi. Ini versi hadis yang lain. Begitu sudah melahirkan, datang perempuan tadi ngadep kepada Rasulullah. Aku sudah melahirkan ya Rasulullah. Sekarang tegakkanlah hukuman untuk aku. Nabi menyaksikan kalau dia sepanjang penantian kelahiran itu, Masya Allah, benar-benar taubat kepada Allah. Maka Nabi pengen derajatnya lebih tinggi lagi. Nabi ngomong, kalau kau tegakkan hukuman rajam sekarang, lalu kau meninggal, siapa nak ngurus anak kau? Siapa nak nyusui anak kau? Susui dulu sampai 2 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Susui sampai 2 tahun. Sudah 2 tahun, ya memang masa ngerodok itu kalau memang susu masih ada 2 tahun afdalnya. Ya. Maka dia pun nurut perintah Rasulullah, dijalankannya. Begitu sudah 2 tahun datang kepada Nabi, Nabi tak pacak lagi nak nahan. Maka ditegakkanlah hukuman. Nah, beda kisah dalam hadis itu ketika orang di depan orang banyak, rajam ini dilakukan depan orang banyak.
Maka ada orang yang ikut melempar sambil ya zania, sambil menghina. Pelacur kau. Ya, kurang lebih macam itu. Nabi marah dengan ucapan seorang itu. Ditegur sama Nabi dengan keras. Muncullah kalimat seperti tadi. Tapi lebih luas lagi Nabi ngomong, tahu tak kamu, kata, ini perempuan sudah bertobat kepada Allah. Lau uqsimat, seandainya dibagikan taubatnya kepada seluruh orang Madinah yang pendosa, semua akan diampuni oleh Allah dosa. Sallallahu alaihi Nabi. Nah, dari nanti mungkin muncul ada namanya fikul hadis, ada fikul sirah. Dari hadis Nabi muncullah ulama fikih menentukan hukum. Ya, apa hukumnya anak zina? Ya, apakah dia nisbah kepada bapa atau tidak? Itu ada hukumnya kalau ikhwan. Ya, yang jelas kalau anak zina nisbahnya tidak ke bapak, putus nasabnya kepada ibunya. Nah, yang kita khawatir sekarang ini, naudzubillah ikhwan, tolong perhatikan, ini penting. Banyak uang ini punya anak zina tapi dia tidak sadar. Punya anak zina tapi dia tidak sadar. Kalau ente ambil DNA, darahnya nyambung darah bapaknya asli. Tapi secara hukum syariat ini anak zina. Kok bisanya Ustaz? Kok bisanya tidak tahu? Wong yang bodoh yang tidak paham tentang bab tolak. Ribut dikit, ku talak kau, ku cerai kau. Ribut dikit, jajanan dia. Dia tidak sadar kalau dia sudah hukumnya terpisah sama bininya. Tapi masih berjima, masih melahirkan anak. Nah sekarang anak apa hukumnya? Kalau seorang suami sudah kata, ku talak 3 kau, berkali-kali pula. Kalau mengucapkan talak 3, oke lah, di situ ada khilaf ulama. Kalau menurut kita, pegangan kita, kalau sudah seorang mengatakan talak 3, berarti 3 putus selesai. Namun ada pendapat ulama lain mengatakan talak 3 kalau diucapkan 1 kalimat dihitung 1. Itu pertanggungjawaban mereka, ada dalilnya mereka. Ya, nah sekarang kalau sudah ngomong talak kau, besok ngomong ribut talak, 2 minggu ribut lagi talak kau, ku cerai kau. Biasanya nyesal habisnya. Apalagi ribut. Sudah kalau macam itu kita dah cocok lagi pisah be kau. No, aku minta cerai. Nak kau minta cerai, ku cerai kau. Nyes pula Cina itu. Ya, ku cerai kau. Habisnya nangis. Nah, nangis. Nyesel, berpelukan. Maaf akhirnya baian. Tanpa dia merujuk. Walaupun hukumnya panjang luas ya tentang masalah ini. Agak beberapa bulan ribut lagi. Ku cerai kau, ku talak kau. Kadang tak tahu menjawab 3 tu berkali-kali jadi jajan ya. Maki ada pula Masya Allah. Dengan pakai bismillah. Pakai bismillah pula. Aku fulan bin fulan dengan ini menyatakan ku cerai biniku talak 3. Cacam pakai bismillah pula. Gawe bu, jangan pakai bismillah. Nah, yang macam ini ikhwan, dia sudah bercerai, ini pernah kejadian, sudah bercerai, sudah terucap, datanglah kepada uang, maaf, dia ni memang uangnya dituker, di kampung, di tokoh, tapi bukan ahli ilim. Lalu yang ngapalah, mak manu kami ni tadi macam ni. Oh, jadi kamu ni waktu mengucapkan cerai sama bini, ente dalam emosi apa dalam keadaan sadar? Yohana lagi emosi, oh kalau emosi tak jatuh talak, nah kau tanggung jawab dunia akhirat uang itu. Ini kejadian. Mana ada orang berceria tu lagi dalam keadaan nyaman, tiba-tiba lagi makan siang bareng istriku. Kau kecerai hari ini. Katik ceritanya Tuan. Kata-kata beributan dulu, ribut hawa nafsu naik, iblis tengah kita ngipasi terus. Keluarlah kalimat. Nah, wah maaf ikhwan, banyak di zaman kita. Sudah terucap cerai itu. Sekian bulan ribut, cerai lagi, terucap lagi. Tapi dia masih berhubungan. Talak bukan 3 lagi, sudah entah berapa. Berhubungan, lahir budak. Nah sekarang apa status budak ini? Minta maaf, anak zina. Kalau memang status mereka sudah menurut syariat tidak lagi suami istri. Hati-hati. Anak zina tidak ketahuan. Nasab masih dibin ke kita, karena orang tidak tahu. Kitanya bodoh. Nah hati-hati ya, tahan. Jangan gampang-gampang ucapan talak. Lewat WA, lewat SMS. Ada hukumnya kalau ya kawan. Jangan nengok ada apa-apa kalau WA tu. Ada apa-apa cak mana ada hukum. Nah hati-hati. Jangan gampang-gampang. Habib mana Walid Habib Ali masyhur bin Muhammad bin Hafid, beliau sampai mengatakan mending kau cokot lidah kau sampai putus daripada kau mengucapkan kalimat talak. Pastinya salah, apalagi maaf ikhwan. Bawa kita 4 ikut anak kecil-kecil. Dan perempuan sampai ke juga tolong maaf anak lebar dikit ya, panjang kalau bab ini ikhwan. Sampai ke sama dulur kamu, saudari kamu yang perempuan, ya. Jangan gampang-gampang minta talak, minta cerai. Dak lemak status jando tuh. Fitnahnya besar. Ya. Kalau laki kita memang naudzubillah min dzalik,
ya, memang dia KDRT, mabuk, narkob, semua yang tidak boleh minta cerai. Tapi kalau cuma maaf, ya mungkin tidak semangatnya gawian, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak, ya adalah kekurangan, ketidakcocokan, tapi tidak pernah main tangan, mabuk, tidak berzina, tidak berjudi, tidak. Sabar, kita nyok motivasi untuk dia sabar. Biarlah kebutuhan kau tidak dapat dari laki kau, aku yang nutup, tidak apa. Yang penting kau hidup rumah tangga, Adam. Kesian budak-budak. Kesian budak. Kita mungkin ada yang merasakan broken home di bahasa Jawanya kan. Ya, broken home. Ya. Banyakan anak-anak itu tidak terdidik, Ikhwan. Minta maaf kalau ini terjadi pada antum, minta maaf ya. Begitu budak ini kecil, mak bapak pisah, mak kawin lagi, bapak kawin lagi, melok gedenya. Gede dah acak ngurus. Mak sudah dapat nikmat, dapat laki yang baru, nyayangi dia dengan keberadaannya. Yang bapak dia sudah pindah bini baru cantik, lupa sama budak ni. Dan mereka ngerasa sudah melok gede, melok nenek, melok nyainya. Tumbuhlah budak tadi dengan tidak terpantau, tidak terdidik. Hati-hati ikhwan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, anak zina ini sebagai penutup panjang kalau kita bahas ya. Dia tidak punya dosa ikhwan. Jangan dikecilkan, jangan dianggap najis. Yang najis itu minta maaf bapaknya, mak bapaknya yang najis. Tapi najis yang bisa dibersihkan kalau mereka taubatan nasuha. Ya. Anak zina boleh nak jadi waliullah, boleh nak jadi orang solehah, boleh jadi. Ketika dididik, diarahkan, jadilah perempuan yang solehah, boleh jadi. Penzina pun sama. Orang yang pernah berzina boleh jadi menjadi orang soleh, mugarrab pada Allah. Ketika mereka taubatan nasuha, mensucikan diri dengan membalas keburukan dengan kebaikan. Bisa jadi siapapun yang pernah bermaksiat jenis apapun, selagi tidak mensekutukan Allah, maka dia boleh jadi pintu terbuka untuk taubat, pintu untuk dekat sama Allah pun terbuka, tidak pernah tertutup. Jadi hati-hati ikhwan, ya mulut kita ini kadang-kadang nyenyes, judes. Ketika ada cerita, oh Syahanu tu anak Syahanu hamil. Oh yo, siapa lakinya? Nah, langsung nyenyes kita. Ya siapa? Hamil siapa? Ngamilinya. Aduh, kenapa dengan kau? Ini aib orang, tutup, jangan tahu. Ya Rasulullah tidak bertanya doh. Sama siapa kau bergawi sampai hamil? Tidak ditanya sama Rasulullah. Ya, jangan kita mencari tahu. Nah sekarang naudzubillah min dzalik, di medsos, di TV, dia pun jadi hal yang diumbar-umbar. Bahkan kita sedih ikhwan. Yang namanya selingkuh dianggap biasa. Bahkan kami menyaksikan beberapa hari yang lalu di media, di TV, judulnya memang acaranya acara Islam, ceramah ibu-ibu kalau yang hadir banyak-banyak. Dengan seragam, biasa ibu-ibu dah habis seragam. Penceramanya presenternya ada, penceramanya ada Ustadz Dwiko. Tapi pembahasan tentang selingkuh jadikan guyonan. Selingkuh itu jadi bahan-bahannya ceramah dengan ada kakak kikiknya. Ya wajarlah kalau suaminya nanti selingkuh. Ibu papa pulang dari rumah, ibu mukanya cemberut, ibu badannya bau asap. Dianggapnya ya sekarang lelucon baik. Selingkuh itu naudzubillah ikhwan. Ya. Jangankan baru pacaran baik, ya itu kan sudah disebut selingkuh juga ya. Apalagi sampai berzinanya nian. Jangan dianggap hal sepele. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita, taubatan nasuha, yaghfir dzunubana wa yastaghfir wa nasyukuru ma yaf'al min kulli syarri dhair. Wa yahfadna min kulli fitan ma dhahara matan min az-zina wal liwat wal misl asbah dzalika ya rahfad auladana wa dhurriyyatana min kulli syarri dhair fi kulli khair. يسأل الله باتنا على صالح جالبة كل خير بيت كل شر أنا المسلمين وإلى حضرة النبي فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, mengerikan ya kehidupan macam-macam. Ya kebetulan minta maaf kami ini ya katakanlah ustaz. Jadi kadang-kadang orang nanya hukum ni hanya muka aib dia. Jadi tahu ya Allah kejadian ini sama sini, kejadian sama sini. Sebenarnya tak pengen tahu, cuma itulah yang kami dapatkan. Ya, dapat kejadian macam banyak sekali yang kejadian seperti itu. Yang penting itu jangan menghina mereka, jangan menganggap mereka itu najis, ya, karena dia pernah berzina, pernah melakukan hal buruk, boleh jadi dia bisa dapat derajat tinggi. Tapi ikhwan menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, kami mengundang ikhwan sekalian Jaturi dan boleh sampaikan sama rekan-rekan yang biasa hadir. InsyaAllah malam Rebu depan Jaturi semuanya ikhwan habaib asatis, kami insyaAllah dengan dibantu rekan-rekan para habaib Kampung Muaro ini akan mengadakan 40 hari umi kami, ibu kami yang wafat, Syarifah Su'ud Maria binti Idrus bin Syahab.
InsyaAllah akan kami laksanakan 40 harinya pas malam Rebu depan di waktu majlis inilah. Di jam majlis inilah mungkin kita tidak membaca kitab, acaranya yasin tahlil, mungkin baca tabarok dan mungkin ada tausiah sedikit. InsyaAllah jaturi sama sekali malam Rebu depan ba'dal maghrib di waktu majlis inilah. InsyaAllah dihadiri oleh guru-guru kita yang lain, mudah-mudahan bisa hadir mereka InsyaAllah ta'ala. Kemudian kami sampaikan juga bahwasanya jadwal zikir ziarah bulan November ini kami tiadakan karena dimundurkan, akhirnya rapat dengan bulan Desember. Jadi bulan November ini karena banyak berbarengan, berbenturan dengan kesibukan majlis-majlis dan hall dan lain-lain, kita mundur, akhirnya mepet dengan Desember. Jadi dan November kita tiadakan. Fa insyaallah zikir ziarah di bulan Desember di jadwal yang sudah kita jadwalkan insyaallah taala. Insyaallah kalaupun ada perubahan tidak sepaket, insyaallah Desember Januari sama insyaallah taala. Kemudian di sini kami perlu sampai ke juga masih lama dah. Sudah 30 ya. Oke lah. Mungkin itu saja ikhwan yang bisa kami sampaikan. Jadi malam ini majelis seperti biasa di Mushola Al-Ikhlas. Besok juga majlis seperti biasa insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والمسلمين أجمع آمين لا باكتساب منا صلى وسلم ربي عليه به وصحبه عدادة في الصحب